आलोचना को भित्ति करिकी जदि आमे पाश्चात्य दर्शनर इतिहास को देखिबा ताहाले ताहाको आमे चारोटी पर्याय रे विभक्त करा जाय पारे। प्रथम पर्याय होउची प्राय 100 वर्ष पूर्वर विशिष्ट निविष्ट दार्शनिक चिंता और अनुसंधानर इतिहास। सेही इतिहासर मंचभूमि होउची ग्रीस। सो पाश्चात्य जगतर सकल ज्ञान विज्ञानर जन्मभूमि ग्रीस दर्शन शास्त्रर मध्य जन्मभूमि रूपे परिगणित होइथिला। प्रथम दार्शनिक भावे थेल्स को मना जाए। थेल्स घोषणा करथिले जे को मौलिक तत्वरु जगतर उत्पत्ति एवं को मौलिक तत्व रे जगतर विनाश हबो। तो यही जो मौलिक तत्वर अनुसंधान को प्रकृत रे दार्शनिक अनुसंधान बोली कहा जाउथिला। तेणु प्रथम दार्शनिक थेल्स घोषणा कले जे जेउ तत्वरु समस्त सत्तार उदय होइछि एवं जेउ तत्वरे समस्त सत्तार विलय घटिबो ताहा हेउछि जल। जलरु आरंभ एवं जलरे ही शेष। ग्रीक मतरे मूलर अनुसंधान ही दार्शनिक अनुसंधान। एही दृष्टिरु तत्व जिज्ञासा जे सब कथार मूल उत्स को यात्रा एहा स्थिरीकृत होइथिला। वर्तमान आमे एई थेल्स कर मौलिक तत्वर अनुसंधान रे प्रथम पर्याय बा ग्रीसीय दर्शनर आलोचना करिबा। जेमति आमे आलोचना कले थेल्स कर दार्शनिक चिंताधारा जे जल हेउछि जगतर मूल बा जलरु एहार उत्पत्ति एवं शेष। एही सिद्धांत प्रतिष्ठा हेबा द्वारा विश्वर ऐक्य और संगति प्रतिष्ठार दिग परिष्कृत होइगला। परवर्ती जुगरे बलिष्ठ चिंताशील दार्शनिक मानकर अभ्युदय घटी अछि। सेमाने थेल्स कर पदांक अनुसरण करिकी विभिन्न समाधान उपस्थापन करिथिले। जेमिति कि एठी आमे उल्लेख करिबा हेराक्लिटस को कथा। हेराक्लिटस कहिथिले एही जो एक ओ मौलिक तत्व होउची अग्नि जहार स्वरूप होउची संघर्ष दहन ताप और परिवर्तनशीलता। अनाक्सिमाइन्स को मतरे सेही मौलिक तत्व होउची वायु बा एयर। अनाक्सिमाइंडर कहिथिले ए मौलिक तत्व होउची गोटे बाउंडलेस स्टफ बा अनिर्दिष्ट असीम सामग्री बोली ताको कहिथिले। पाइथागोरस को मतरे सेही मौलिक तत्व होउची संख्या बा नंबर। पार्मेनाइडस को मतरे एही एक ओ अभिन्न तत्व होउची सत्ता बा बीइंग। एम्पिडोक्लस कहिले जे हमर जो चतुर्विध तत्वों संगति एही विश्वर उत्पत्ति। चतुर्विध तत्व कौन? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। सो ये चारि तत्व को नेकी जगतर सृष्टि। डेमोक्राइटस जे कि जने अनुवादी थिले एवं जहां को अनुवादी मानकर आद्य गुरु बोली कहा जाए। से विश्वास करुथिले प्लुरालिज्म उपरे बा अनेक तत्ववाद उपरे। विश्वर जावतीय प्रकारर चिंताधारार सूक्ष्म मूर्ति मीन बीजभूत अवस्था रे सेही समृद्ध ग्रंथागार रे गच्छित होई रही अछि। सेथिपाई ग्रीक दर्शन विभिन्न जुगरे विभिन्न मतवादी प्रेरणार उत्स रूपे कार्य करी आसीची। जेहेतु ग्रीस दर्शन रे आमे विभिन्न प्रकारर दार्शनिक मत को आमे देखि परिबा। परवर्ती समय रे ग्रीक दर्शन रे मुख्य दार्शनिक त्रय होउचंती सॉक्रेटिस,
ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୁକ୍ତି ସାର୍ବଭୌମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ସମାଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ତଥା ଯୁକ୍ତି ସାର୍ବଭୌମିକତା ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ବା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମେଥଡ଼ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେହି ସମୟର କୁସଂସ୍କାରବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟବାଦ ବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସଂଳାପମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଛାପ ସମସ୍ତ ୟୁରୋପକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଉଦୟ ହେଲା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଫିଲୋସଫିର ପ୍ରଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରଭା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଫଳରେ ୟୁରୋପରେ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟର କିଛି ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ତଥ୍ୟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ୟୁରୋପର ସେହି ସମୟର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରୀସୀୟ ଦର୍ଶନର ଆଲୋଚନା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେମିତି କାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବହୁଳ ଭାବରେ ଡୋମିନାନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କୁସଂସ୍କାର ବା ଧର୍ମୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଏହି ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟକ ବିଚାର ଓ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଚାର ଏହି ଯୁଗ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସକଳ ଯୁକ୍ତିକୁ ନତମସ୍ତକ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଆମର ଭଗବାନ ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁଥିଲେ ବା ତାକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସୋ ଏହି ସମୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଖର୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରହସ୍ୟମୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜକୁ ଆମେ କମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଥିଲୁ ବା ଏହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ୍, ଥୋମାସ ଆକ୍ୟୁନାସ୍, ଦେନ୍ ଡ୍ୟୁନ୍ସ ସ୍କୋଟସ୍। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାର ଚମତ୍କାରିତାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ତଥା ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ୍ରମଶଃ ୟୁରୋପର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବିଜ୍ଞାନର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶକୁ ଉତ୍ସାହ କରାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏହି ସମୟରେ ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୁସଂସ୍କାର ଡେଭଲପ୍ କୁସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁ ମନା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିର ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଏଡମ୍ୟାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼କୁ ବା ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିବାଦର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦର ଯୁଗ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବେକନ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡେକାର୍ଟ, ଜର୍ମାନୀରେ ନିକୋଲାସ ଅଫ କ୍ୟୁଜା ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗର ବିଶେଷତା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଗମ ଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସନ୍ଦେହକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ପଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସନ୍ଦେହକୁ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନର ରାଜମାର୍ଗ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମହତ୍ଵ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁଗରେ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ହେଲେ ବେକନ, ଡେକାର୍ଟ, ସ୍ପିନୋଜା, ଲାଇବନିଜ, ଲକ୍, ହ୍ୟୁମ, କାଣ୍ଟ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମାନବ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତି ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ମୁକ୍ତି ଯୁଗକୁ, ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଇଟ୍ସ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମାନବ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତି ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହାର
200 वर्ष पूर्वरु ଏହା अल्प बहुत अनुभूत होइथिला। एही 200 वर्ष को पुनर्जागरण जुग बा रिनायंसा पीरियड बोली कुहा जाई अछि। मध्ययुग और आधुनिक जुगर एही संधिक्षण को एक संक्रांति जुग बा द एज ऑफ ट्रांजिशन बा संक्रमण काल बोली आख्यात करा जाए। सो मध्ययुग थिला धार्मीय चेतनार जुग। ए समय रे इह जगत अपेक्षा पर जगतर व्यापार अधिक गुरुत्वपूर्ण बोध हेउथिला। दृश्यमान तथ्य अपेक्षा अदृष्ट तथ्य अधिक ग्रहण योग्य बोली विवेचित करा जाउथिला। रूढ़ी प्रयोग और आर्षवचन को ज्ञानर कसटी पथर बोली स्वीकार करा जाइथिला। को समय रे करा जाइथिला एटा थिला मध्ययुगर जुगरे एही सबु चिंताधारार उत्पत्ति हेइथिला। जेतेबेले कि आधुनिक जुग हेउची मुख्यतः विज्ञानर जुग। पर्यवेक्षण और परीक्षण द्वारा निर्भुल भावे निर्धारित होई नथिबा ज्ञान को ए जुगरे प्रमादमूलक बोली उपेक्षा करागला। आधुनिक जुग होउची विज्ञानर जुग। तेणु विज्ञान द्वारा जहाँ प्रमाणित नुहे ताकू मानिबा ए जुगरे मना करा जाउथिला। तो श्रुतिर प्राधान्य बा अथॉरिटी उपरे विश्वास अथॉरिटेटिव बिलीफ श्रुतिर प्राधान्य क्रमशः अस्वीकृत होई इंद्रियगम्य अनुभवर प्राधान्य वृद्धि प्राप्त हेबाकू लागिला। प्रकृतिवादी व्याख्यान और बुद्धिसम्मत व्याख्यान को विज्ञान सम्मत व्याख्यान बोली ग्रहण करागला। प्रकृति को ग्रंथ मने करी प्राकृतिक ज्ञान आहरणर पथ उन्मुक्त हैला। अति प्राकृतिक ज्ञान चर्चा केवल कल्पना विलास बोली उपकृत हैला। तो अति प्राकृतिक ज्ञान चर्चा को जुगरे होउथिला हमर मध्य जुगरे होउथिला। किंतु आमे देखिले जे हमर आधुनिक जुगरे हमर विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान बा विज्ञान सम्मत ज्ञान को बा इंद्रिय सम्मत ज्ञान उपरे बेसी प्राधान्य दियागला। तापरे आसुची समसामयिक दर्शन जो समय रे कि दार्शनिक भावरे कांट हेगेल लॉजिकल पॉजिटिविज्म बा तमर सार्त्रे हेडेगर भलिया दार्शनिक माने तांकर दर्शन चिंताधारा प्रकाश करिथिले। तेणु जेमिति मु तुमको कहिली 1600 ख्रीष्टाब्द रे हमर आरंभ हेइथिला आधुनिक जुगर आरंभ हेइथिला। आउ तार 200 वर्ष पूर्वरु जो तार उत्पत्ति पाई हमको जो प्रयास देखा जाइथिला सही प्रयास को आमे पुनर्जागरण जुग बोली पुनर्जागरण जुग बोली कुहा जाए। तेणु एठी मु एया कहिबाकू चाहूची जे 1453 ख्रीष्टाब्द रे बाइजांडर साम्राज्यर पतन होइथिला। तुर्की माने कन्स्टान्टिनोपल को अधिकार करथिले। एही जो राजनीतिक संक्षोभ फल रे दार्शनिक चर्चार विकेंद्रीकरण एवं संप्रासरण संभव हैला। ग्रीक पंडित माने इटाली पलायन कले। एहा फल रे ग्रीक दार्शनिक मानकर चिंताधारा और जनसाधारणकर ज्ञानार्जन स्पृहार मिलन घटी जो सांस्कृतिक विप्लव सूत्रपात हैला ताहाकू पुनर्जागरण जुग कुहा जाए। तेणु 1453 रु 1660 ख्रीष्टाब्द पर्यंत पीरियड को आमे संक्रमण काल बोली कहूचु बा संक्रमण काल बोली कुहा जाए। सो मध्य जुगर प्रभाव रे क्रम अवलय संगे मध्य जुग प्रभावर क्रम अवलय संगे एक बलिष्ठ सांस्कृतिक जागृतिर अभ्युदय घटुताए।
ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ନିକୋଲାସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁସ୍। ନିକୋଲାସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁସ୍। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନ୍ମଭୂମି ରୂପେ ଇଟାଲୀ ହିଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗକୁ ବିଶେଷତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ମାନବବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ ବୋଲି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମାନବବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ, ଯାହାର ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 1453ରୁ 1600। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ, ଯାହାର ସମୟ ଅବଧି ହେଉଛି 1600ରୁ 1690। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବବାଦ ବା ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବକତା ଯୁଗ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ବା ମାନବବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ କଥା କହିଲୁ, ସେଥିରେ ମାନବର ନିଜର ସମ୍ମାନ, ନିଜର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ହେଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନ ଯୁଗ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରେ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି ଗ୍ରୀକ୍ର ଦର୍ଶନ ସହିତ। ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରେ ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ହେଉଥିଲା, ବାତ୍ୟା, ପବନ, ବର୍ଷା ଆଗରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବର ଅସହାୟତା, ଏଇ ମାନବର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ଏଇ ଅସହାୟତା ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା ପାଇଁ ମାନବବାଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ମାନବବାଦ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ଏହି ଅସହାୟତା ବୋଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ମାନବବାଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏହି ମାନବବାଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ମଣିଷ ଯେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଅଧିକ ମହତ୍, ଏହା ଉଦ୍ଘାସିତ ହେଲା। ନ୍ୟୁନ ଭାବକୁ ପରିହାର କରି ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କିପରି ଭାବରେ ବେକନ୍, ଡେକାର୍ଟ, ଲାଇବନିଜ୍, ଲକ୍, ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେହି ସମୟ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବେକନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବେକନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଜେରା କର, ତହିଁରେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିହିତ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନବ ଜୀବନର ମାନ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରାଜିତ କରିହେବ।
ମାନବର ପ୍ରୟୋଜନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମନ କରିହବ। ବେକନ୍ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବେକନ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଣ୍ଡିଓଭରକୁ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଣିଷ ନିଜର ସର୍ବଭୌମତା ବା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଥାଏ। କିପରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର କବଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ମୂଳଧେୟ ବସ୍ତୁ। କିପରି ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୁସଂସ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ମୂଳଧେୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ବିଜ୍ଞାନୁମୋଦିତ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପଦ୍ଧତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ତ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ରେନେସାଁ ଯୁଗର ଏକ ଅବଦାନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାର, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ସମୀକ୍ଷଣରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗଠାରୁ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶନର ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ପଦ୍ଧତିର ଅଧ୍ୟୟନ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହିଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ଯୁଗରେ ବହୁବିଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିଲା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ବା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳକୁ ନେଇକି। ଯେମିତି ଏହି ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଏହି ଯୁଗରେ ବହୁବିଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିଦେଲା। ନୌଚାଳନା ଲାଗି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ନୌଚାଳନାରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା, ସେହି ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନାବିକମାନେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିଲେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କଲମ୍ବସଙ୍କର ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଭାସ୍କୋଡାଗାମାଙ୍କର ଭାରତ ଆବିଷ୍କାର। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଘଟଣା କି ସେହି ସମୟର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ରୀତି ନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷର ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା। ବାରୁଦର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଆମର ରଣକୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରୁଦର ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶକ୍ତି, ଏହା ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା।
ତେଣୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗନ୍ତକାରୀ ଉଦ୍ଭାବନ ସେହି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ଆମର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିନବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା, ସେହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଜନଲଭ୍ୟ ହେଲା। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ବିଦ୍ୟାର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେଲେ। କୋପରନିକସ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଆମର, ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତାର ବିପରୀତ ଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବା ନିର୍ବାଚିତ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ଏବଂ ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁଗୃହୀତ ଜୀବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଓ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କୋପରନିକସଙ୍କର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଯେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ହେଲିଓସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହେଲିଓସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରେ, ଯୋଉଟାକି ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହାନି ପହଞ୍ଚେଇଲା ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଜଣ କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କୋପରନିକସଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ବ୍ରୁନୋ କୋପରନିକସଙ୍କର ଭ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରୁନୋ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ମାନୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଘୋଷଣା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ପଥ ନିର୍ମଳ କରିଥିବା ଏହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୁନୋ ନିଜର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଫଳରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଲେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଫଳରେ ମାନବର ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ତୁମୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗକୁ ମାନବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ପ୍ରବାହରେ ଏକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ସହସା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ବୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଳତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଓ ତହିଁରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବା ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ କୋପରନିକସଙ୍କ ପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଜ ଚିନ୍ତାର ଢଙ୍ଗ ଓ ଛାଞ୍ଚ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପାଇଥାଗୋରସଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଉପାଦେୟତା ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ
ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନାର ଅନ୍ତରାୟ ଏକଥା କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗତି ଓ ଆନୁପାତିକତାର ଉପାସକ ଗ୍ରୀକମାନେ ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତାକାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଚିନ୍ତାମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗ୍ରହ କକ୍ଷର ବୃତ୍ତାକାର ରୂପ ଯେ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ତାହା ସାହସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମଧାରଣା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁ ଉପାଦେୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶର ଅନ୍ତରାୟ ହେଲା। ପୃଥିବୀକୁ ବିଶ୍ୱର ଅଚଳ ଗ୍ରହ, ଅଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକୃତିରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ବୋଲି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମଧାରଣାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଚଳମାନ ଉପଗ୍ରହ ବୋଲି କହିବାରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କଲେ ତାହା ଆଜି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ଜୀବ ବୋଲି ମନେକରି ସାଧାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସହିତ ତାହାର ପ୍ରକୃତିଗତ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିଥିଲେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଯୁଗରେ ମାନବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଅତୀତର ନିର୍ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନବୀନ ରୂପ ଲାଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲାବେଳେ ଅତୀତରୁ ସାର ଆହରଣ କରି ନିଜର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ତେଣୁ ଅତୀତର ନବକଳେବର ଲାଭ ହେତୁ ଏହା ପୁନର୍ବୁଦୟ ଯୁଗ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଲା ସେଇଟା ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସାମୟିକ ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର, ଯେଉଁଥିରେ କି କାଣ୍ଟ, ଫିସେଟ୍, ହେଗେଲଙ୍କ ପରି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହେଗେଲଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାର ବ୍ୟାପକ ସଂହତିବୋଧ ଓ ସର୍ବସମନ୍ୱୟ ଭାବର କ୍ରମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସାମୟିକ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। ସମସାମୟିକ ଯୁଗରେ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ଭାଷା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତାର୍କିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ଲଜିକାଲ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ପରେ ଭାଷା ବିଶ୍ଳେଷଣର ପନ୍ଥା ଅନୁସୃତ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଭାଷା ହିଁ ସମୁଚିତ ଭାଷା। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଭାଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିର୍ମଳ ଓ ସଂଶୟ ରହିତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୱିଟଗେନଷ୍ଟାଇନ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାର୍ଗ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶନ ଜଗତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଅଛି। ହେଡେଗର, ସାର୍ତ୍ର ତଥା ଜାସ୍ପରଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିବାଦ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ୍ ର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ କି ଦର୍ଶନ, କି ସାହିତ୍ୟ, କି କଳା ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଉଭୟ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ବିରୋଧ ଥିଲେ ହେଁ
ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜର୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟବାଦ ଅନୁସୃତ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ସନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବାରିତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ସେହି ଇତିହାସ ସ୍ରୋତ ବହୁମୁଖୀ ହେଲେ ହେଁ ତାହାର ଯେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସାର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ଅଭିଯାନ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏକ ଶେଷହୀନ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ଏବଂ ମାନବ ମୁକ୍ତିର ଯୁଗ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦର୍ଶନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଏହିସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଏହିସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆମର ଫେମସ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ବେକନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିସାରିଛି। ବେକନ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କୌଣସି ମତକୁ ମାନିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଭାବିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେକନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ? ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ନା କି ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପନ କରି ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଭ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପଦବୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ। ନିଜର ଚରିତ୍ରଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ତାଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଆଦି ଦୋଷରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାରାବାସ ଓ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଏ ଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିଅଛି। ତେଣୁ ପୋପଙ୍କ ଭାଷାରେ ବେକନ ଥିଲେ ମଣିଷ ଜାତିର ବିଜ୍ଞତମ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଏବଂ ନିଚତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ବେକନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୁଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବା ବ୍ରିଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବେକନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ବେକନ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବେକନ
ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଅପରୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିପତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଗ୍ରୀସୀୟ ଦର୍ଶନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ସେହି ଭ୍ୟୁକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୈପ୍ଳବିକ ବୋଧ ହେଉ ପଛେ, ଯେତେ ବୈପ୍ଳବିକ ବୋଧ ହେଉ ପଛକେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ବିନାଶରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର, ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହହୀନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ଏହି ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରବାହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରବାହମାନ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଠିଥିଲା, ବେକନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୃତସଂକଳ୍ପ ହେଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଆକାରନିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି ଯେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବା ସିଲୋଜିଜମ ଯେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ନିଷ୍ଫଳ, ଏହା ବେକନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ ବେକନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୋଜର ବେକନ ମଧ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶରବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଗାନନ ର ପ୍ରତିପକ୍ଷ କରି ବେକନ ତାଙ୍କର ନୋଭମ ଅର୍ଗାନମ ବା ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବେକନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ତ୍ରିମୁଖୀ। ଅନ୍ଧ ସଂସ୍କାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ, ତୃତୀୟରେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆହରଣର ପ୍ରବାହମାନତା ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ସୁରୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଓହରାଇ ଆଣି ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ବେକନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସେ ଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତିର ଉଦ୍ଧୃତ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ହିଁ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନର ରାଜମାର୍ଗ, ବିଜ୍ଞାନର ନିଶ୍ଚିତ ସରଣୀ। ଅନୁଭବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଆରୋହାନୁମାନ ପଦ୍ଧତି ବେକନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ପଦ୍ଧତି ବେକନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆରୋହାନୁମାନ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଦାନ। ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ଓ ଆରୋହାନୁମାନର ପ୍ରଚାର ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୌରବ। ଅନୁଭାବବାଦ ବା ଏମ୍ପିରିସିଜମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ ବେକନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୂତ। ଅନୁଭବର ପରିସୀମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଏବଂ ଅନୁଭବ ସୀମା ଅତିରିକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଲାଗି ବେକନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେକନ ଆମର ଏମ୍ପିରିସିଷ୍ଟ ବା ଏମ୍ପିରିସିଜମ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଆମର
ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଲାଗି ବେକନ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେକନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଆମେ ବେକନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ବୁଝୁ। ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବା ଅନୁଭବର ନିଶ୍ଚିତ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଦୁଇ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଓ ମାନବ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି କଥା ବେକନ କହୁଥିଲେ ସେହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି। ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ବା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଓ ମାନବ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟାଇଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଫଳ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଏନି, ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବ, ମଣିଷକୁ ସୁଖୀ କରାଇବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବେକନଙ୍କର ଘୋଷଣା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି, ସତ୍ୟ ହିଁ ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାକାରୀତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଠି କୁନୋଫସରଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବେକନ ବିଜ୍ଞାନର ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକତା ଆବିଷ୍କାର କରି ବେକନ ପ୍ରକୃତିର ଏକତା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରି ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ତଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସାମ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଯେ ଏକ ଗଭୀର ଏକତା ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ବେକନଙ୍କର ସନ୍ଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା। ସେ ଏହି ସନ୍ଧାନକୁ ମହାସାମାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସୋଫିଆ ପ୍ରାଇମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଏକାଭଳି ପଦାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଥିରେ ବେକନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେକନ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୂଢ଼ତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆମେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାକୁ ତନ୍ନ କରି ତନଖି କରିବା, ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନ କରୁଣୁ ବୃଥା ଆଶାୟୀ ବା ଆଶଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବେକନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା, ସେୟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ଘୋଷଣା ବା ତାକୁ ହିଁ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅତି ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ
ଅପ୍ରାକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତାଳସ୍ୟ ଜନିତ ସହଜଲଭ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ବା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷର ତନଖି କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପଗତ ଆଶାୟୀ ଭାବର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଅଳିକ ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅହେତୁକ କଳ୍ପନା କରେ ନାହିଁ। ବେକନ କହନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା କରିବା କେବଳ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା। ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା, ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିସପୋଜିସନଲେସ୍ ନଲେଜ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ଜନିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କୁ ବେକନ ମନା କରିଥିଲେ ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ସଂସ୍କାର ମୀମାଂସା କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ମନକୁ ନାନାବିଧ ଅନ୍ଧ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯେ ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବା ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ ଅଛି, ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମଳିନ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିକୃତ ହୋଇ ଦିଶିଲା ପରି କୁସଂସ୍କାରଚ୍ଛନ୍ନ ମନରେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବିକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନାଲୋଜିକାଲି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମେ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୁସଂସ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ ବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଳିନ ଦର୍ପଣର ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ବିକୃତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୁସଂସ୍କାରଚ୍ଛନ୍ନ ମନରେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବିକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନାର ଅଧୀନ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯେ ଆମର ସଦର୍ଶନ ପଥରେ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୁସଂସ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହୁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ପକୁ ଭୟ କରୁ ବୋଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭୟରେ କାମ୍ପୁ। ପ୍ରକୃତ ସର୍ପ ନଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ସର୍ପ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଆମ ପ୍ରିୟଜନର ଦୋଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କି ଅପ୍ରିୟଜନର ଗୁଣ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ। ଏହାସବୁ ସେହି ପ୍ରାକ୍ କଳ୍ପନାସୂତ ଅନ୍ଧ ସଂସ୍କାରର ଫଳ। ଏହା କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କି ସାମାଜିକ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଘୋର ଅନ୍ତରାୟ। ତେଣୁ ମନର ଯେଉଁ
ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଲୋକେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମାନସିକ ବିକୃତି ବା ବ୍ୟାମୋହମାନଙ୍କୁ ବେକନ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆଇଡଲ୍ସ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଦଳଗତ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର, ବୈୟକ୍ତିକ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର, ଲୋକାୟତ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର ଓ ନାଟ୍ୟଶାଳାଗତ ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅନ୍ଧସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।